तू पूरन भगत कहावना पहला मैदा कर लैटा सब भरम भुला दे वे मना ते फकर जून हंडा। उन्हां दे मन दे उत्ते छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा इन्ना डूंगा प्रभाव होया कि घर जाके मां नूं कहन लगे कि मैं सिर ते केस रखने ने। भारतीय फौज दे वल्लों उत्थे मौजूद हज़ारां बीबियां बच्चे बाकी लोकां दे उत्ते इस तरह गोली चलाई गई जिवें एक जहरीली दवाई दी पिचकारी दे नाल मच्छर मारीदा है। बीबियां जदों फौजियां दे कोलों अपने बच्चों का वास्ता पा के उन्हां पानी मंगदियां तां फौजियां दे वल्लों ये कहा जांदा कि ये तुहाडे न्याणे वड्डे हो के सानू मारनगे, इन्हां नूं असीं पानी क्यों दईए, इन्हां नूं इदां ही मारदे रहण दो। जदों 30 घंटिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ फौजियां ਦੇ ਵੱਲੋਂ पानी दिता गया ਤਾਂ उस पानी ਦੇ ਵਿੱਚ सिगरटां ਨੂੰ ਘੋਲ के ਉਹ सिगरटां वाला पानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲਓ ਇਹਨੂੰ। भगत पूरन सिंह जी ने इस हमले के रोस वजों अपना पद्म श्री अवार्ड वापस करते हुए देश के राष्ट्रपति नूं लाहनतां पाउंदा एक पत्र लिखिया सी। भगत पूरन सिंह जी बेसहारियां दे वास्ते फरिश्ता, गरीबां अते अनाथां दे नाथ, अपाहज लोकां दे वास्ते उन्हां दा सहारा, एक पाक रब्बी रूह सन भगत पूरन सिंह जी, जिन्हां दा नाम लैंदियां ही उन्हां दी सेवा दे अगे, उन्हां दी घालना दे अगे सिर जिहड़ा है वो झुकदा है। मनुखता दा बीज असल दे विच भगत पूरन सिंह जी ने ही बोया सी, बिना किसी वितकरे तो, बिना किसी शर्मिंदगी तो, बिना किसी झिझक तो। ना धुप देखी, ना गर्मी देखी, ना ठंड देखी। उन्होंने जिथे किते उन्होंने कोई अनाथ बच्चा मिलता, कोई अनाथ जवान मिलता, बीमार बीबी बंदा, गरीब लोग मिलते, वो उन्हों की सेवा के वास्ते हमेशा ही तत्पर रहते। पता नहीं किन्ने कु लोग जिहड़े आ, किन्ने कु अनाथ बच्चे, लूले लंगड़े, अपाहज गरीब जिहड़े आ उन्हां दी देख रेख विच, उन्हां दी शान दे हेठ पले ने ते अज भी पल रहे ने पिंगलवाड़ा भगत पूरन सिंह मानावाल अमृतसर साहिब विखे। भगत पूरन सिंह जी दे जेकर बचपन की गल कीती जावे तां उन्हां दा जन्म हिंदू घराणे दे विच होया सी, पर उन्हां दे जिहड़ी बचपन आ गरीबी दे विच भी रहा आ। उन्हां दे मन दे उत्ते छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा इन्ना डूंगा प्रभाव होया कि घर जाके मां नूं कहन लगे कि मैं सिर ते केस रखने ने। केस रखे, हौली हौली वो गुरसिੱਖੀ जीवन वाले पूरे गुरसिੱਖ बन गए। मां दे चले जाण तो बाद जदों भगत पूरन सिंह जी अनाथ हो गए तां वो लाहौर विखे गुरुद्वारा डेरा साहिब विखे पुजे, जिथे कि उन्हां नूं एक अनाथ बच्चा 4 कुछ साल का बच्चा मिला जिसका नाम प्यारा सिंह रखिया। भावें कि खुद वो अनाथ हो गए सी, पर उहदे तो बाद उन्होंने किसी भी होर बच्चे नूं अनाथ नहीं सी होण दिता। उस बच्चे प्यारे नूं हमेशा अपने नाल रखिया, वड्डे होण तक उसनूं अपने मोढियां दे उपर चक के वो इधर उधर जांदे रहे, जिथे वो जांदे सी उहनूं नाल लैके जांदे सी, क्योंकि वो वाला बच्चा चल फिर नहीं सी सकदा। जवानी की उम्र दे विच भी उहनूं अपने मोढियां दे उत्ते चक्किया ते कदे उहनूं रेहड़ी दे उत्ते पा के लैके जांदे। पर कदे भी भगत पूरन सिंह ने जिद्दां ਉਹ सेवा करते सी अपाहजां दी जां बेसहारा लोकां दी, बहुत कुछ उन्होंने करना पैंदा सी उन्हां दी सेवा वास्ते। उन्होंने कदे भी किसी नूं अपने सिर दे उत्ते, अपने मोढियां दे उत्ते भार नहीं सी समझिया। ये प्यारा सिंह ज़्यादातर भगत जी दीयां फोटोआं दे विच उन्हां दे नाल ही दिखाई दिंदा है। फिर जदों देश की वंड हुई 1947 दे विच तां भगत पूरन सिंह जी ने इस दा खुलेआम विरोध किया सी कि देश की वंड नहीं होनी चाहिए, भारत पाकिस्तान 2 देश नहीं बनने चाहिए। वंड हुई 1947 दे विच जिहड़ा कतलेआम होया उसनूं भगत पूरन सिंह जी ने अपनी अखीं देखा, उसका भी उन्हां दे मन दे उत्ते बहुत असर पिया, वो बहुत निराश हुए। उहदे तो बाद यह लाहौर तो अमृतसर साहिब विखे आ गए। जदों देश की वंड हुई उस वेले बहुत लोग सी जिहड़े जख्मी सी, लूले लंगड़े सी, गरीब सी जां फिर बेसहारा सी, जिन्हां दा कोई वाली वारस नहीं सी। उन्हां नूं देख के उन्हां दी कोई सेवा संभाल वाला नहीं सी तां भगत पूरन सिंह जी ने उन्हां नूं अपनाया,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿੱਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਮ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ GT ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਲੋਕ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਮਨੀ ਅਵਾਰਡ, ਲੋਕ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਅਵਾਰਡ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜੂਨ 12 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੋਪੇ ਫਰਸ਼, ਗਰਮ ਸੜੇ ਹੋਏ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਰਿੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 1 ਜੂਨ ਫੌਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਈ।
ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧੁੱਪੇ ਉਸ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ।